اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درس صحیح بخاری کی آج ہماری 17ویں قسط ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، کتاب الزکوٰۃ کے حدیث پاک۔ آپ فرماتے ہیں ان اعرابیا آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذ عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا ولا تقيم الصلاة المكتوبات وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لأزيد على هذا فلما والله قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی عربی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جسے کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے رب کائنات مجھے جنت میں داخل کر دے۔ جب اس عرابی نے یہ سوال کیا، آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، کسی کو اس کا شریک نہ کر، اور فرض نماز قائم کر، اور فرض زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان کا روزہ رکھ، رمضان کے روزے رکھ۔ تو اس عرابی نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ جب اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا عمل بتایا کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، رب کائنات کو وحدہ لا شریک مانو۔ نماز، زکوٰۃ، روزے، ان اعمال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں یہی عمل کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ بس یہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جنتی دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لے۔ آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب ارشاد فرمایا، جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مستقبل میں امور ہونے والے ہیں اس کی خبر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، جو ہو چکا ہے اس کی خبر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے عطا فرما دیا ہے۔ اور اس حدیث پاک سے، صحیح بخاری کی کتاب الزکوٰۃ کے حدیث پاک سے یہ بات بھی روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے بارے میں فرمایا کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے اس شخص کو دیکھ لے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ نبوت سے اس کی زندگی کے ہر لمحے کو اپنی نگاہ سے دیکھ لیا، ایک ایک لمحے کو اس کے ایک ایک عمل کو اور ایک ایک لمحے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ سے دیکھ لیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت نے یہ بھی مشاہدہ فرما لیا، یہ شخص اسی اعمال پر رہے گا اور جن اعمال کے صدقے رب کائنات اسے جنت میں داخل کرے گا۔ نگاہ نبوت سے آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ قبر کے سوالات میں کامیاب ہو جائے گا، مرحلہ قبر سے کامیاب ہو جائے گا۔ آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی دیکھ لیا حساب و کتاب میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی دیکھ لیا کہ پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا۔ آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی دیکھ لیا نگاہ نبوت سے کہ نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ الغرض جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ جنتی دیکھنا چاہتا ہے، اس عرابی کو دیکھے، اس فرمان سے آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لمحے سے لے کر پوری زندگی کے احوال، قبر کے احوال، موت کا آنا اور دوبارہ جی اٹھنا، میدان محشر میں آنا، نام اعمال کا تولا جانا
और नाम अमाल का हाथों में थमाया जाना, पुल सिरात से गुजरना, ये तमाम अमाल को आपके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह नबूवत से देख लिया था, इनका मुशाहिदा फरमा लिया था। इसलिए तो आपके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई जन्नती देखना चाहता है तो इस शख्स को देख ले, कोई जन्नती देखना चाहता है तो इस शख्स को देख ले। तो उसके हर लम्हे से मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाकिफ थे। हाँ, ये भी बताता चलूं, सही बुखारी के अंदर एक और हदीस भी इन अल्फाज के साथ मिलती जुलती है। उसके अल्फाज कुछ यूं हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा, जो दूसरी हदीस में है उसके अल्फाज ये हैं, आपके मेरे आका ने फरमाया, अगर ये अमल करोगे, ये और कोई वाकया है, अगर ये अमल करोगे इसके बदले अल्लाह तुम्हें जन्नत अदा कर देगा। लेकिन इस हदीस पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल की कैद नहीं लगाई। उसने कहा, या रसूलल्लाह, जो हुक्म आपने दिया मैं इसको मानूंगा, इससे ज्यादती नहीं करूंगा, जो आपने कहा यही मैं अमल करूंगा। बस ये कहा, आपके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जन्नती देखना चाहता है इसको देख ले। इस फरमान से आपके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हो गया, इल्म गैब अल्लाह ने अता फरमाया था। ये इल्म गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने अता फरमा दिया। ये जो शख्स कह रहा है, ये जो अमल आपने मुझे बताया मैं यही अमल करूंगा, आपके मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इस चीज का भी इल्म अता फरमा दिया, ये सच कह रहा है, ये अमल करेगा, इन्हीं अमाल पर जिएगा, इसी अमाल के करते करते खात्मा बिल ईमान होगा, मरला कब्र से कामयाब हो जाएगा, अल गरज का बिल आखिर जन्नत में दाखिला भी हो जाएगा, जिसके बारे में पेश गोई पहले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी। और दूसरी हदीस पाक किताबुल मनासिक की हदीस पाक, सही बुखारी किताबुल मनासिक की हदीस पाक, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है। हजरत आबिस बिन रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं, अन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्नहु जाइला हजरिल अस्वद फक़ब्बलहु फ़क़ाल इन्नी लअअलमु अन्नका हजरुन ला तदुर्रु वला तनफ़उ वलौला अन्नी रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़बलतुका। ये हदीस पाक। हजरत आबिस बिन रबिया फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब हजर अस्वद के पास गए बोसा देने के लिए, हजर अस्वद के पास गए बोसा देने के लिए, उसे बोसा दिया, और बोसा देने के बाद आपके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी हजरत उमर फारूक ने हजर अस्वद को मुखातिब करते हुए कहा, हजर अस्वद, मैं जानता हूं तू फकत एक पत्थर है, तू ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। मैं जानता तो एक पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। मैं तुझे फकत इसलिए चूम रहा हूं कि तुझे मुस्तफा के लब लगे थे, मेरे आका के होंठ तुझे लगे, मैंने अपनी आंखों से आका को तुझे चूमते हुए देखा। ऐ हजर अस्वद, किसी और वजह से नहीं, मैं तुझे फकत मुस्तफा की वजह से चूम रहा हूं कि तुझे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत हो गई है, मेरे आका से तुझे निस्बत हो गई है, मैं इस वजह से तुम्हें चूम रहा हूं। और दूसरी सही बुखारी के हदीस पाक, दोनों को मिलाकर मैं आपके सामने तशरीह पेश करना चाहता हूं। किताब सही बुखारी फजाइल मदीना की हदीस पाक, हजरत उमर फारूक जब भी दुआ करते, अर्ज करते, है परवरदिगार अल्लाह मुर्जुकनी शहादत फी सबीलिका, ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे अपनी राह में लड़ते लड़ते, वजअल मौती फी बलद रसूलिका, और शहादत की मौत भी दे, लेकिन वो मौत किसी और जगह नहीं, सरजमीन मदीना में दे, सरजमीन मदीना में दे। अब इन दोनों अहादीस का मैं आपको खुलासा समझाना चाहता हूं। दोस्तों, कितने हाजी गए हज पर, उम्रे पर, आप भी पूछें, मैंने भी पूछा, आप भी पूछें, आप में से कोई, सुनने वालों में से कोई गया होगा। मैं उनसे पूछता हूं कि जब तुमने हजर अस्वद को बोसा दिया, तुमने इसलिए बोसा दिया कि हजर अस्वद हमारे गुनाह चूस ले, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजर अस्वद को इसलिए बोसा दिया था कि मेरे महबूब के लब इसको लगे थे, लब इसको लगे थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अकीदा दिया
کہ ہم چاہے اجر اسود کیوں نہ ہو، چاہے خانہ کعبہ کیوں نہ ہو، چاہے دین کا شریعت کا جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی حکم ہو، ہم اس کو مانتے فقط اس لیے ہیں کہ اس کے ماننے کا حکم تاجدار کائنات نے عطا فرمایا۔ اور دیکھیں حضرت عمر فاروق نے یہ عقیدہ دیا۔ آج جو ہم مدینہ سے محبت کی رٹ لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ مدینہ سے محبت بہت کرتے ہیں، کعبہ سے محبت نہیں کرتے۔ صحیح بخاری کی فضائل مدینہ اٹھا کر دیکھیں، عمر فاروق نے مکہ میں مرنے کی دعا نہیں کی، دعا کی تو شہر مدینہ میں مرنے کی۔ اگر فتوے لگانے تو عمر فاروق پر لگائیں۔ عمر فاروق نے اس لیے شہر مدینہ میں مرنے کی دعا کی کہ یہ وہ مدینہ ہے جہاں میرے آقا کا جسد اقدس اور روز انور بنا ہوا ہے، جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سانس لیتے تھے، جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے۔ یہ وہ شہر مدینہ ہے جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یثرب کہا جاتا تھا۔ آقا کی آمد نے یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ وہ تو مدینہ کا ادب بھی کرتے تھے مصطفیٰ کی خاطر، وہ حجر اسود کو بھی چومتے تھے مصطفیٰ کی خاطر۔ آج کہاں سے کہاں عقیدے پہنچ گئے۔ ہم نے نوجوانوں کو کون سا عقیدہ دیا؟ ہم نے نوجوانوں کو نسبت مصطفیٰ سے دور کرنے کی کوشش کی، دامن مصطفیٰ سے دور کرنے کی کوشش کی، تعلق و محبت مصطفیٰ سے دور کرنے کی کوشش کی، اور اس کو بدعت و شرک کا نام دے دیا۔ حالانکہ صحابہ جو بھی عمل کرتے اس کے ساتھ نسبت مصطفیٰ کا خیال لازمی رکھتے تھے، میرے آقا کی نسبت کا اور محبت کا خیال رکھتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور بھی دوسری کتب احادیث میں یہ حدیث آئی ہے، اس کو ملاتا چلوں تو دوستو، صحابہ کرام ہر شے کا ادب کرتے تھے نسبت مصطفیٰ کی خاطر۔ ثابت البنانی جب حضرت انس سے ملتے ان کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے کہ مجھے اس ہاتھ کو چومنے دو۔ حضرت انس کو حضرت ثابت البنانی کہتے، وہ کہتے میرے ہاتھ کو کیوں چومتے ہو؟ حضرت ثابت البنانی کہتے تھے میں اس لیے چومتا ہوں یہ وہ ہاتھ ہے جو مصطفیٰ کے ہاتھوں کو لگا ہوگا۔ میں تیرے ہاتھوں کس لیے چوم رہا ہوں؟ ان ہاتھوں کو بھی نسبت ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے۔ یہ عقیدہ تھا پہلے لوگوں کا۔ آج کون سا دین ہم نوجوانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ وہ دین اور وہ عقیدہ صحیح نہیں جس میں ادب رسول نہ ہو، تعظیم رسول نہ ہو، نسبت محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہ رکھا جائے۔ اور ابو محذورہ امام حاکم نے المستدرک نے روایت کیا، ان کے بال زلفیں بڑی تھیں، جب چوکڑی مار کر عطیات کی شکل میں یا چوکڑی مار کر اس شکل میں بیٹھتے تھے، ان کی زلفیں زمین پر لگتی تھیں، ان کی زلفیں زمین پر لگتی تھیں۔ تو کسی نے کہا ابو معذورہ یہ تو خلاف سنت ہے، سنت بالوں کو کانوں کی لو تک زلفیں رکھنا ہے، یہ تو بڑی زلفیں تم نے رکھی ہیں، خلاف سنت ہے۔ ابو معذورہ نے کیا جواب دیا؟ امام حاکم المستدرک میں روایت کیا، ابو معذورہ نے کہا تمہیں کیا خبر کہ میں بال کیوں نہیں کٹواتا؟ ایک دن میں مدینہ کی گلی میں ٹھہرا تھا، سامنے سے میرے آقا گزرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اپنا دست رحمت، دست شفقت، پیار اور محبت سے میرے سر پر پھیرا۔ بس اس دن سے لے کر آج تک مجھے شرم اور حیا آتا ہے جن بالوں کو مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہیں وہاں وہ کینچی لگاؤں۔ میں نے بال اس لیے چھوڑ دیے کہ میرے بالوں کو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے نسبت ہے۔ قربان جائیں، صحابہ وجود مصطفیٰ کا بھی ادب کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، محبت کرتے تھے، لیکن صحابہ کے جسم کے کسی حصے کو، کسی اعضاء کو، ٹکڑے کو میرے آقا سے نسبت ہو جاتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے نسبت ہو جاتی، صحابہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اپنے جسم کے اس ٹکڑے کا بھی ادب کیا کرتے تھے، اس ٹکڑے کا بھی ادب کیا کرتے تھے۔ تو آج کس درس سے صحیح بخاری کا نچوڑ یہ نکلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ماضی کا علم بھی عطا فرما دیا، حال کا علم بھی ہے، مستقبل کا علم بھی ہے۔ آپ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے ہر لمحہ سے واقف ہیں، امت کے
मौत से वाकिफ़ हैं, कब्र के अहवाल से वाकिफ़ हैं, मैदान महशर के अहवाल से वाकिफ़ हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और दूसरी जो अहादीस मैंने बयान की आज के दरस से बुखारी की, हज़रत उमर फ़ारूक का अकीदा निस्बत मुस्तफ़ा से मोहब्बत वाला अकीदा था, आका से ताज़ीम व इश्क वाला अकीदा था। उमर फ़ारूक ने यह पैगाम दिया, अगर कामयाबी चाहते हो तो दामन मुस्तफ़ा से लिपट जाओ, मेरे आका के दामन से वजूद से लिपट जाओ और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत का एहतराम करो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत वाली चीज़ों का एहतराम करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद से, आपके जिस्म अतहर से जिन जिन चीज़ों को निस्बत है उनका भी अदब करना, ये भी ऐन ईमान है। ये उमर फ़ारूक का दिया हुआ अकीदा है। तो रब कायनात की बारगाह में हर रोज़ की तरह आखिर में भी दुआ है, जो दोस्त इसमें शामिल हुए जिस तरह कभी तावन करते, रब कायनात सही बुखारी के दर्स के ज़रिए तमाम की नेक हाजतें मुश्किलात हल फरमाए, परेशानियाँ दूर फरमाए। जो दोस्त इसमें तावन करते हैं अल्लाह तबारक तआला उनके इल्म अमल में इजाफ़ा फरमाए, ख़ात्मा बिल ईमान करे, दोस्तों को दावत दें। ये कार खैर है दोस्तों, आपकी वजह से अगर किसी ने एक हदीस पाक भी सुन ली, उसका अमल भी कर लिया, तो वो जब तक अमल करेगा आपको ज़िंदगी में भी, आपके मरने के बाद भी उस आदमी की वजह से जो आपके ज़रिए दीन का पैगाम जिसको मिलेगा उसको सवाब मिलता रहेगा। दोस्तों को इनवाइट करें। 17 किश्ती हमारी लाइव फेसबुक के ज़रिए दर्स बुखारी की हो चुकी हैं। ये सिलसिला चल रहा है। 109 अहादीस मैं बयान करूँगा, कभी 3, कभी 4, कभी 2 अहादीस। अगर लंबी अहादीस आ जाए तो एक बयान हो जाती है। तो दोस्तों को दावत दें, इनवाइट करें, ताकि जो किताब सही बुखारी जिसको कुरान के बाद दर्जा दिया जाता है, लोग बुखारी का नाम बड़ा लेते हैं कि बुखारी से दिखाओ, बुखारी से दिखाओ, इमाम बुखारी का क्या अकीदा है। मैंने ये चाहा कि आज नौजवान नस्ल को मैं सादा सी बात से, बहुत से उलमा कराम ने दरस बुखारी दिया है, दौरा से बुखारी मुदारस में पढ़ाया जाता है, वो एक इल्मी तरीके से पढ़ाया जाता है। मैंने आवाम के अहवाल को देखकर, उनकी सोचों को देखकर सादा लहजा रखा, सादा लहजा रख के, सादे अल्फाज चुन के, सादा सा इस्तदलाल करके कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने चाहा कि अवामुन्नास की सोचों के मुताबिक दर्स बुखारी होना चाहिए, जिससे न फकत अहले इल्म को फ़ायदा हो बल्कि अवामुन्नास को भी दर्स बुखारी से पैदा हो। और वो दौर भी था, सही बुखारी के अंदर भी आया, दीगर कुतुब के अंदर एक एक हदीस पाक के लिए एक एक माह का सफ़र किया जाता था, एक एक माह का सफ़र करके हदीस पाक को हासिल किया जाता था। आज आप जहाँ भी बैठे हैं, बिस्तर में बैठे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, किसी गली में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, आप जहाँ भी बैठे हैं, आपको आज लाइव दर्स बुखारी आपके घर बैठे आपको पैगाम मुस्तफ़ा मिल रहा है। और उस किताब से, सही बुखारी से, जिसको कुरान के बाद दर्जा दिया जाता है, रुए ज़मीन में, आसमान के नीचे अल्लाह की किताब कुरान के बाद जिस किताब को दर्जा दिया जाता है वो सही बुखारी है। मैंने चाहा कि सही बुखारी से मैं अकीदा अहले सुन्नत को साबित करके दिखाऊं। जो आज हमारे अकायद हैं, मोहब्बत अदब ताज़ीम रसूल वाले, और अकीदत जो हम वलियों से करते हैं, और जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हमने अकीदा अपनाया है, ये आज का गढ़ा हुआ अकीदा नहीं, ये 1400 साल पहले सहाबा का अकीदा था। उसके बाद ऐमा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन का ही अकीदा था। हम खुशनसीब हैं, अल्लाह ने उसी अकीदे पर हम गुनाहगारों को चलाया है, उसी अकीदे की राह पर चलाया है। इसलिए दोस्तों को इनवाइट करें। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है